नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वैद डिजिटल एज्युकेशन में हूँ कल्पेश विरडिया आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे अभ्यास करी रह्या छीए धोरण 10 विषय विज्ञान अने प्रकरण नंबर छे 12 विद्युत। तो आ विद्युतनी अंदर थोड़ाक आपणे आगळ वधीए एटले के आ विद्युतना अंतिम टॉपिक तरफ जईए तो शुं के छे विद्युत पावर एटले शुं, विद्युत पावर पी एटले शुं तेनु सूत्र मेळवो अने विद्युत पावरनो एक एकम जणावो। विद्युत पावर एटले शुं, विद्युत पावरनु सूत्र मेळवो अने विद्युत पावरनो एक एकम जणावो। तो जणावी दઈએ मित्रों। तो कहीए पावर एटले शुं, तो पावर एटले कार्य करवानो समय दर। जो भाई पावर कोने कहेवाय, तो कार्य जे तमे करो छो बराबर ए कार्य माटे लागतो समय, तो एने शुं कहेवाय, पावर कहेवाय। एटले समय दर मैं तमने कीधेलू एकम समय आवे के दर आवे बराबर, तो त्यारे तमारे क्या लखवानो रहेशे, छेदमां लखवानो रहेशे। तो पावर एटले शुं, तो कार्य करवानो समय दर। जो चोक्कस समयनी अंदर बे पदार्थों कार्य करे छे ए अने बी, तो ए पदार्थ वधु कार्य करे छे अने बी पदार्थ ओछुं कार्य करे छे, तो अहीं ए पदार्थ चोक्कस समयमां वधु कार्य करतो होवाथी एनो पावर वधु छे एवुं कही शकाय, अने बी पदार्थ छे ए चोक्कस समयमां ओछुं कार्य करतो होवाथी एनो पावर ओछो छे एवुं कही शकाय बराबर। तो पावर एटले शुं, तो पावर एटले कार्य करवानो समय दर। तो मित्रों, ज्यारे कार्य थाय छे, ज्यारे आपणे कार्य करीए छीए त्यारे तेटला ज मूल्यनी विद्युत ऊर्जा वपराय छे बराबर। कार्य करवा माटे आपणे जे पण कंई मूल्य वापरीशुं एटલું શું વપરાશે, વિદ્યુત ઊર્જા। એટલે કે કહેવા એ માગીએ છીએ કે કાર્ય જ્યારે થાય છે ત્યારે કાર્ય દરમિયાન કાર્યના મૂલ્ય જેટલી જ કોનું મૂલ્ય હોય છે, તો કે વિદ્યુત ઊર્જા, એટલે કે વિદ્યુત ઊર્જા વપરાય છે। એટલે કે છે જ્યારે કાર્ય કરવામાં આવે છે, જ્યારે કાર્ય થાય છે ત્યારે તેટલા જ મૂલ્યની વિદ્યુત ઊર્જા વપરાય છે। તેથી જે દરે વિદ્યુત ઊર્જા વપરાય એટલે કે દર આવ્યું, એટલે મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું દર આવે એટલે ક્યાં લખવાનું, છેદમાં। તો જે દરે વિદ્યુત ઊર્જા વપરાય અથવા તો ખર્ચાઈ જાય તો તેને શું કહેવાય, વિદ્યુત પાવર કહેવાય। અથવા તો બેસ્ટ વ્યાખ્યા એ છે કે એકમ સમયમાં થતું કાર્ય, એકમ સમયમાં થતું કાર્ય જેને શું કહેવાય, પાવર કહેવાય। એકમ સમયમાં થતા કાર્યને શું કહેવાય મિત્રો, પાવર કહેવાય બરાબર। વ્યાખ્યા લખીએ, એકમ સમયમાં થતું કાર્ય અથવા તો એકમ સમયમાં ખર્ચાતી વિદ્યુત ઊર્જા। एकम समय में वपराती विद्युत ऊर्जा, एकम समय में खर्चाती विद्युत ऊर्जा, एकम समय में थतु कार्य। तो एकम समय आवे मित्रों, तो एकम समय आवे तो समय क्या लखवानो, छेद में। एकम समय में कई घटना बने छे, कार्य थवानी अथवा तो विद्युत ऊर्जा खर्चावानी बराबर। तो तमारे कार्य लखो तो कई वांधो नहीं, तो एने शुं कहेवाय, विद्युत पावर। अथवा तो एकम समय में शुं थाय छे, ऊर्जा खर्चाय छे तो खर्चाती ऊर्जा, जेने भी शुं कहेवाय, पावर कहेवाय। जो टी समय में डबल्यू जेटली विद्युत ऊर्जा खर्चाती होय एटले के हवे आना परथी आपणे सूत्र बनावीए। पावरनी संज्ञा शुं छे, पी, खर्चाती ऊर्जा, ऊर्जा एटले विद्युत ऊर्जा एटले डबल्यू, समय एटले टी। तो विद्युत पावरનું सूत्र શું બને, P બરાબર W ના છેદમાં T। કેમ? કારણ કે T સમયમાં W જેટલી વિદ્યુત ઊર્જા વિદ્યુત પરિપથમાં ખર્ચાય છે। જો એવી રીતે યાદ ન રહે તો આપણે બહુ સિમ્પલ યાદ રાખવાનું, પાવરની સંજ્ઞા P, ખર્ચાતી ઊર્જા અથવા તો કાર્ય W, સમય T। તો એમ કહેવાય T સમયમાં W જેટલી વિદ્યુત ઊર્જા ખર્ચાય છે, તો પાવર P બરાબર શું થાય, W ના છેદમાં टी।
परंतु प्रवाह प्राप्ति स्थानमांथी टी समयमां खर्चाती विद्युत ऊर्जा बराबर। हवे तमे शुं लखी शको तो W बराबर हुं लखी शको VQ लखी शको। हुं लखी शको VQ। આપણે અગાઉના પ્રશ્નોમાં જોયું હતું વપરાતી વિદ્યુત ઊર્જા ખર્ચાતી વિદ્યુત ઊર્જા W બરાબર કેટલી VQ, અથવા તો આપણે વોલ્ટનું સૂત્ર લઈ લ્યો V બરાબર W ના છેદમાં Q। વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત જાળવી રાખવો છે, તમારે વિદ્યુત પ્રવાહ સતત વહેડાવવો છે। તો વિદ્યુત પ્રવાહ તમારે સતત વહેડાવવો હોય તો એના માટે તમારે શું કરવું પડે? તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત જળવાઈ રહે તો જ વિદ્યુત પ્રવાહ વહે। तो एकम धन विद्युत भार ने एक बिंदु थी बीजा बिंदु सुधी लई जवा माटे विद्युतीय बल विरुद्ध करवू पड़तुं कार्य W बराबर V बराबर W ना छेदमां Q। तो W बराबर शुं थाय VQ थाय बराबर। W ने करता बनावो शुं थई जशे VQ। तो चालो W ની જગ્યાએ શું મૂકી દીધું આપણે VQ મૂકી દીધું। હવે જુઓ P बराबर VQ ना छेदमां T। तो तमने विद्युत प्रवाहનું सूत्र आवड़े छे भाई। जो जेटला सूत्र व्यवस्थित आवड़शे એટલું તમે વ્યવસ્થિત કરી શકશો। તો Q ના છેદમાં T બરાબર શું થયું I। તો P બરાબર શું થઈ ગયું VI, અથવા તો P બરાબર VI અથવા તો એને કહેવાય P બરાબર IV। એટલે આપણે કોકને પ્રશ્ન પૂછવાનો આવી કે ગઈ, ઘરની અંદર આવી કે ગઈ બરાબર। એટલે P બરાબર VI અથવા તો શું કહેશું IV। ઓહમના નિયમ પ્રમાણે V બરાબર તો શું થાય IR। તો ચાલો આની જગ્યાએ I મૂકી દઈએ, V ની જગ્યાએ IR મૂકી દઈએ ગુણ્યા I। તો I ડબલ વખત છે એટલે I²R। તો P નું નવું સૂત્ર શું મળ્યું કે ભાઈ P બરાબર I²R। કેવી રીતે P બરાબર VI મળી ગયું। હવે V એટલે ઓહમના નિયમ પ્રમાણે V બરાબર શું થશે IR। તો V ની જગ્યાએ IR મૂકી દો ગુણ્યા I તો છે જ। તો I બે વખત છે તો I નો સ્ક્વેર ગુણ્યા R એટલે એને કહેવાય I²R બરાબર। તો P બરાબર I²R। ફરીથી ઓહમના નિયમ પ્રમાણે P બરાબર I²R। ફરીથી ઓહમના નિયમ પ્રમાણે I બરાબર શું થશે V ના છેદમાં R, કારણ કે V બરાબર IR તો I ને કરતા બનાવો તો I બરાબર V ના છેદમાં R। તો ચાલો હવે આની જગ્યાએ P બરાબર I²R હતું, હવે એમાં I ની જગ્યાએ શું મૂકી દઈએ આપણે V ના છેદમાં R। તો હવે અહીંયા I ની જગ્યાએ V લખો તો V નો સ્ક્વેર R નો સ્ક્વેર ગુણ્યા R। ખબર પડે છે I² એટલે શું મૂકવાનું આપણે I એટલે શું મૂકવાનું V ના છેદમાં R। તો I ની જગ્યાએ V ના છેદમાં R મૂકો, પરંતુ એનો સ્ક્વેર છે એટલે અહીંયા બે બાજુ સ્ક્વેર ગુણ્યા R છે તો R। તો મિત્રો અહીંયા બે R છે તો અહીંયા એક R છે ઉડી ગયા। તો શું આવ્યું V² ના છેદમાં R। તેથી P બરાબર V² ના છેદમાં R। P બરાબર V² ના છેદમાં R। આવી ગયા ત્રણેય સૂત્ર। તો આ રીતે આપણે સરળતાથી સૂત્રો મેળવી શકાય। હવે પાવરનો SI એકમ શું છે વોટ છે। આથી સમીકરણ પરથી વોટ બરાબર વોલ્ટ ગુણ્યા એમ્પિયર કેવી રીતે આવ્યા ચલો સમજીએ। પહેલાં આપણે P બરાબર IV અથવા તો P બરાબર VI। P બરાબર VI। હાલો હવે P એટલે વિદ્યુત પાવર, V એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે કે એને કહેવાય વોલ્ટેજ, I એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ। હવે આ બધાને આપણે શું લખી નાખીએ મિત્રો એકમ। પાવરનો એકમ શું છે ભાઈ વોટ, વોટ એટલે WATT વોટ છે, અને આ છે ને એ વોલ્ટ છે, આ છે ને ખાલી વોટ જ છે બરાબર। ચલો વોલ્ટેજનો એકમ શું છે વોલ્ટ, વિદ્યુત પ્રવાહનો એમ્પિયર। તો વોટ W બરાબર વોલ્ટ ગુણ્યા એમ્પિયર, એટલે વોટ W બરાબર વોલ્ટ ગુણ્યા એમ્પિયર। તો મિત્રો જ્યારે કોઈ
જેમ્સ વોટ વરાળ યંત્રના શોધક જેમ્સ વોટ આ એની યાદમાં છે. તો જ્યારે કોઈ એકમ વૈજ્ઞાનિકનું નામ એકમ પરથી આવતું હોય, એટલે કે વૈજ્ઞાનિકના નામ પરથી એકમ આવતું તેની વ્યાખ્યા માગે તો આપણે 1 વોટની વ્યાખ્યા આપવાની છે. 1 વોટ ક્યારે થાય? તો બધું જ હું લઈ લેવાનું 1 એટલે કે વાહકના 2 છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 1 વોલ્ટ હોય. વાહકમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ 1 એમ્પિયર હોય. તો આની અંદર ખર્ચાતી કુલ વિદ્યુત ઉર્જા કેટલી કહેવાય? 1 વોટ કહેવાય. ખ્યાલ આવે છે? તો આ રીતે બી બનાવી શકો, આના આધારે બી બનાવી શકો. જો I² એટલે વિદ્યુત પ્રવાહનો વર્ગ એટલે કે એમ્પિયરનો સ્ક્વેર ગુણ્યા અવરોધ R, Rનો એકમ ઓહમ, ઓમેગા. અહીંયા વોલ્ટેજ સ્ક્વેર છેદમાં ઓહમ, ઓમેગા. અથવા તો બીજી એક રીત છે, P બરાબર ખર્ચાતી વિદ્યુત ઉર્જા છેદમાં સમય. ચલો, ઉર્જાનો એકમ જૂલ, સમયનો એકમ સેકન્ડ, તો પાવરનો એકમ શું છે ભાઈ? વોટ. તો વોટ બરાબર જૂલના છેદમાં સેકન્ડ. તો 1 વોટ ક્યારે થાય? 1 સેકન્ડમાં થતું કાર્ય 1 જૂલ હોય, અથવા તો 1 સેકન્ડમાં ખર્ચાતી વિદ્યુત ઉર્જા 1 જૂલ હોય, બરાબર. તો ત્યારે 1 વોટ વીજળી કે વિદ્યુત ઉર્જા વપરાય છે એવું કહી શકાય. એટલે ઘણી રીતે બને. તો વોટ બરાબર વોલ્ટ ગુણ્યા એમ્પિયર. કેવી રીતે આવ્યો ખબર પડી ગઈ? P બરાબર VI સૂત્ર પરથી. ચલો, ત્યાર પછી પાવરના SI એકમની વ્યાખ્યા. પાવરનો SI એકમ શું છે ભાઈ? વોટ, W. એની વ્યાખ્યા તો શું કે છે? 1 વોલ્ટ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત હેઠળ, અથવા તો આટલું મોટું ના લખવું હોય તો હું લખી નાખવાનું ટૂંકમાં વોલ્ટેજ. 1 વોલ્ટેજ હેઠળ જો એક ઉપકરણ એટલે કે કોઈ પણ સાધન છે એ 1 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ ખેંચતો હોય. કેટલા એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ ખેંચતો હોય? 1 એમ્પિયર. તો તે ઉપકરણ વડે વપરાતો અથવા તો ખર્ચાતો વિદ્યુત પાવર કેટલો છે? 1 વોટ છે તેમ કહેવાય. તો આપણે વાત થઈ હતી P બરાબર VI પ્રમાણે, બરાબર. આનો એકમ વોલ્ટ, આનો એમ્પિયર. જો વાહકમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો હોય? 1 એમ્પિયર. વાહકના 2 છેડા વચ્ચે 2 બિંદુઓ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો હોય? 1 વોલ્ટ હોય. તો આ વાહકમાંથી પસાર થતો કે વપરાતી વિદ્યુત ઉર્જા કેટલી કહેવાય? 1 વોટ, 1 પાવર છે એવું કહી શકાય. ચલો, ત્યાર પછી વિદ્યુત ઉર્જા એટલે શું? વિદ્યુત ઉર્જા એટલે શું? તેનો વ્યાપારિક એટલે એને કહેવાય વ્યવહારિક, બરાબર. વ્યાપારિક એટલે શું કહીશું આપણે? એને વ્યવહારિક કહીશું. તો વિદ્યુત ઉર્જા એટલે શું? તેનો વ્યાપારિક એટલે કે વ્યવહારિક એકમ શું છે તેની વ્યાખ્યા આપો. વિદ્યુત ઉર્જા એટલે શું? તેનો વ્યાપારિક અને વ્યવહારિક એકમ શું છે તેની વ્યાખ્યા આપો. તો વ્યાખ્યા લઈ લઈએ મિત્રો આપણે. તો વિદ્યુત ઉર્જા એટલે વિદ્યુત પરિપથમાં T સમયમાં ખર્ચાતી કુલ ઉર્જા. આપણે વિદ્યુત ઉર્જા એટલે કોને કહીશું? તો T સમયમાં એટલે કે કોઈ ચોક્કસ સમયમાં, બરાબર, ખર્ચાતી કુલ ઉર્જા, જેને આપણે શું કહેવાય? વિદ્યુત ઉર્જા. તો વિદ્યુત ઉર્જા એટલે શું? તો વિદ્યુત પરિપથમાં T સમયમાં એટલે કે કોઈ ચોક્કસ સમયમાં ખર્ચાતી કુલ ઉર્જાને શું કહેવાય? વિદ્યુત ઉર્જા કહેવાય. તો મિત્રો, ખર્ચાતી કુલ ઉર્જા માત્ર તમને ઉપકરણના પાવર પર જ આધાર રાખતી નથી. જો ભાઈ, ફરીથી યાદ રાખજો, વિદ્યુત ઉર્જા એટલે શું? તો વિદ્યુત ઉર્જા એટલે વિદ્યુત પરિપથમાં T સમયમાં ખર્ચાતી કુલ ઉર્જા. T સમયમાં ખર્ચ થતી કુલ ઉર્જા, જેને શું કહેવાય? વિદ્યુત ઉર્જા. હવે ખર્ચાતી જે કુલ ઉર્જા છે એ માત્ર ને માત્ર ઉપકરણના પાવર ઉપર જ આધાર રાખતી નથી, પરંતુ જે સમયગાળા દરમિયાન પાવર તમે લાગુ પાડો છો, બરાબર. એટલે આપણે શબ્દ વાપરો તો જો T સમય દરમિયાન. તો જે સમયગાળા દરમિયાન પાવર લાગુ પાડવામાં આવે છે તો તે સમયગાળા ઉપર પણ આધાર રાખે છે. એટલે મારો કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે વિદ્યુત ઉર્જા છે એ 2 બાબત ઉપર આધાર રાખશે, બરાબર. એક પાવર પર આધાર રાખશે અને બીજું કયા સમયગાળા દરમિયાન લાગે છે
एक समयगाळा उपर पण आधार राखशे। कोण? खर्चाती विद्युत ऊर्जा। तो आपणी पासे जो शुं भण्या P बराबर W ना छेदमां T। तो आ W बे बाबत पर आधार राखे, समय अने पावर। तो लईए आपणे पावर बराबर खर्चाती विद्युत ऊर्जा। कया समय में? एकम समय में खर्चाती विद्युत ऊर्जा ने आपणे शुं कीधुं मित्रों? पावर कीधुं। हवे पावरनी संज्ञा P छे, विद्युत ऊर्जानी W छे, समयनी T छे। और W ने करता बनावुं तो W बराबर P गुणिया शुं थई जाय? T। एटले के खर्चाती विद्युत ऊर्जा केटली? तो एमांथी पसार थतो पावर अने जेटला समय माटे पसार थाय छे ए समय बंनेना गुणाकार जेटली। तो विद्युत ऊर्जा बराबर पावर गुणिया समय। जो T सेकंड दरमियान पावर P लागू पाडवामां आवे तो थतुं कार्य के खर्चाती विद्युत ऊर्जा केटली? तो जो विद्युत ऊर्जा बराबर जेनो एकम शुं छे भाई? जूल, अथवा तो एनी संज्ञा शुं छे? W। पावर P, समय T। तो के छे जो आपणे अगाउथी लखी दीधुं के T सेकंड दरमियान पावर P लागू पाडवामां आवे तो थतुं कार्य W केटलुं? तो अथवा तो विद्युत ऊर्जा केटली वपराशे? तो W बराबर P गुणिया T। तो W बराबर P गुणिया T। मित्रों हवे W एटले खर्चाती विद्युत ऊर्जा के थतुं कार्य। तो कार्यनो एकम शुं छे भाई? जूल छे। शुं छे? जूल। पावरनो आपने खबर छे वॉट छे, समयनो शुं छे? सेकंड। एटले जूल बराबर शुं थाय? वॉट सेकंड थाय। जूल बराबर शुं थाय? वॉट सेकंड थाय। शुं थाय? जूल बराबर वॉट सेकंड। क्लियर? चालो तो विद्युत ऊर्जा W बराबर विद्युत पावर P गुणिया समय T। अगाउथी कही दीधुं विद्युत ऊर्जा W बराबर विद्युत पावर P गुणिया समय T। એટલે W बराबर P गुणिया T। PT उषा आवे ने आपणे? अरे वाह। हालो हवे एनो बीजो एकम क्या थया? तो के बे एकम थया। एक जूल, बीजो कयो छे? वॉट सेकंड। बराबर। तो पावरनो एकम कोण छे भाई? वॉट छे। तो वॉट एकम बहु नानो छे અને આપણે ખબર છે આપણા સમાજની અંદર કે ભાઈ કોઈ પણ પ્રસંગમાં જવાનું હોય ત્યારે નાનાને બને ત્યાં સુધી લઈ જવામાં આવતા હોતા નથી, મોટા જતા હોય છે। તો એમ પાવરનો એકમ વોટ એ બહુ નાનો એકમ છે, તેથી વ્યવહારમાં ખૂબ મોટા એકમની જરૂરિયાત ઊભી થાય તો આપણે વોટની જગ્યાએ શું લઈશું? કિલોવોટ વપરાશે। શું વપરાશે? કિલોવોટ। તો મિત્રો 1 કિલોવોટ એટલે કેટલા? તો કિલો એટલે 1000 वॉट। तो 1 किलो वॉट एटले केटला वॉट? 1000 वॉट। 1 किलो वॉट एटले केटला? 1000 वॉट थाय। बराबर। एटले वॉट एकम व्यवहार में नानो पड़े छे तो वॉटनी जग्याए आपणे किलो वॉट लईए छीए। तो मित्रों आपणी पासे एकम कया छे? बे छे। जूल क्यो तोय भले, वॉट सेकंड क्यो तोय भले। तो जो हवे तमे बराबर समझो, वॉटनी जग्याए किलो वॉट लई ल्यो तो समय पण नानो पड़े। तो सेकंडनी जग्याए तमारे शुं लेवुं पड़े? फरजियात कलाक लेवुं पड़े। तो कांई नहीं, जोईए आपणे शुं थाय छे आगळ। तो विद्युत ऊर्जा ए पावर अने समयना गुणाकार जेटली होवाथी तेने एकम वॉट कलाक पण छे। बराबर। एना बे एकम थया। कया कया? एक वॉट अवर अने एक जूल। जो आनो एकम लई लो, कार्यनो जूल, पावरनो W, समयनो सेकंड। हवे वॉटनी जग्याए आपणे शुं लई लईए छीए? किलोवॉट। तो सेकंडनी जग्याए आपणे शुं लई शकीए? कलाक लई शकीए। बराबर। तो चालो 1 किलोवॉट 1 किलोवॉट पावर 1 कलाक सुधी वपराय तो वपराती विद्युत ऊर्जा 1 किलोवॉट अवर कहेवाय। बराबर समझो। आ पावरनो एकम छे अहीं जो कोरी स्लाइड में वी आव घड़ी खर्चाती
કેટલી? તો કે પાવર અને સમયના ગુણનફળ જેટલી. બરાબર, કારણ કે આપણે ભણ્યા P બરાબર W/T, તો W બરાબર કેટલા? P ગુણ્યા T. હાલો, તો હવે આનો એકમ શું લીધો આપણે? વોટ લીધો, સોરી જૂલ લીધો. શું લીધો? આનો એકમ જૂલ, ઉર્જા છે એટલે. પાવરનો વોટ, સમયનો સેકન્ડ. તો આપણે શું કીધું? વોટની જગ્યાએ શું લઈ લઈએ? કિલો વોટ લઈ લઈએ. તો મિત્રો બધા એકમ તમારે હરખા કરવો પડે. મોટો એકમ લેવો તો અહીંયા બી મોટો એકમ લેવો પડે, સમજાણું? કિલો વોટ અવર. તો મિત્રો તમે પાવર છે એ 1 કિલો વોટ લ્યો તો સમય કેટલો લેવો પડે તમારે? 1 કલાક. તો ખર્ચાતી ઉર્જા કેટલી થાય? 1 કિલો વોટ અવર થાય. કેટલી થાય? 1 કિલો વોટ અવર. તો હવે સાંભળજો કે 1 કિલો વોટ પાવર આવ્યું. પાવર કેટલો લીધો? 1 કિલો વોટ. 1 કલાકના સમય સુધી વપરાય છે તો વપરાતી વિદ્યુત ઉર્જા 1 કિલો વોટ અવર થાય. કેટલી થાય? 1 કિલો વોટ અવર થાય એમ કહી શકાય. બરાબર. બીજું કે વિદ્યુત ઉર્જાનો વ્યવહારિક એકમ કયો છે? કિલો વોટ અવર. કિલો વોટ અવર, જેને આપણે યુનિટ પણ કહેવાય. તો હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે 1 કિલો વોટ અવર થાય ક્યારે? બહુ ચિંતા ન કરવી. 1 કિલો વોટ અવર ક્યારે થશે? તો 1 કિલો વોટ અવર 1 કિલો વોટ 1 કલાક સુધી વપરાય ત્યારે થાય. ચલો, કિલો એટલે કેટલા ભાઈ? 1000 વોટ. કલાક એટલે કેટલી સેકન્ડ? 3600 સેકન્ડ. 36 એકુ 36, 1 2 3 લાડવા, 4 અને 5 લાડવા, 3 4 ને 5 વોટ સેકન્ડ. હવે કેટલા અંક આગળ ખસીએ? 1 2 3 4 5 6 અંક આગળ ખસો તો 3.6 ગુણ્યા 10⁶ વોટ સેકન્ડ. તો મિત્રો આપણે કીધું હતું 3.6 ગુણ્યા 10⁶ વોટ સેકન્ડ. વોટ સેકન્ડ બરાબર તો શું છે? જૂલ. તો ખર્ચાતી કુલ વિદ્યુત ઉર્જા કેટલી થશે? 3.6 ગુણ્યા 10⁶ જૂલ. પણ 1 કિલો વોટ અવર બરાબર તો શું થાય ભાઈ? 1 યુનિટ થાય. કેટલા થાય? 1 યુનિટ. તો હવે તમે આની જગ્યાએ 1 યુનિટ લખી શકો છો. તો 1 યુનિટ દરમિયાન આપણી ઘરે જે આવે છે ને નવા મીટર, તેમાં 1 કિલો વોટ અવરમાં લખેલું આવે છે. તો 1 યુનિટ બરાબર 3.6 ગુણ્યા 10⁶ જૂલ થાય. શું થાય? 1 યુનિટ બરાબર આટલું કાર્ય થાય. તો હું તમને બેઝિકલી સમજાવું. 1000 વોટ, દાખલા તરીકે મારી પાસે 100 વોટનો એક બલ્બ છે, બરાબર? એ કન્ટિન્યુ 10 કલાક ચાલે ત્યારે વપરાતી વિદ્યુત ઉર્જા 1 કિલો વોટ અવર થાય. હિસાબ મારી લ્યો તમ તાર, કાંઈ વાંધો નહીં. જો 100 ગુણ્યા 10 એટલે 1000 થઈ ગયા વોટ અવર. વોટ અવર 1000 એટલે શું થાય? 1 કિલો થયા વોટ અવર. તો 100 વોટનો બલ્બ 10 કલાક કન્ટિન્યુ ચાલુ રાખવું, અથવા તો 100 વોટના 10 બલ્બ 1 કલાક ચાલુ રાખવું તો બી આ એમ જ થયું. જો 1000 વોટ અવર. 1000 વોટ અવર એટલે 1 કિલો વોટ અવર. રેડી? તો વિદ્યુત ઉર્જાનો વ્યવહારિક એકમ છે કિલો વોટ અવર. વોટ સેકન્ડ તો નાનો પડે, કિલો વોટ અવર એટલે કે એને યુનિટ પણ કહીએ છીએ. તો આવી રીતે આપણે વિદ્યુત ઉર્જા કે વિદ્યુત પાવરની વ્યાખ્યા, એકમ અને સૂત્ર ખાસ આપણે આ વસ્તુ આની અંદર ધ્યાનમાં લેવાની છે. બરાબર? તો આ સાથે આ પ્રશ્ન આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે પાઠની રિલેટેડ જે પણ કાંઈ દાખલાઓ છે એ હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.